So today we start 10.2 and we will start with example 6. There is something new to learn in this example. So expand x plus 1 by x square to the power 6 up to fourth term in descending power of x. Descending means at first x's power will be the highest, then it will be gradually decreasing. Okay. And identify the term which is free of x. Now what we mean by free of x? Okay, let me explain it first. If we write an expression 2x square plus 3x plus 2, this is term number 1, this is term number 2, this is term number 3. So which one can you say is the x free term? 2 by 3. Sir, 2. Sir, 2 ta. Term number 1 or term number 2 or term number 3? Term number 3. Term number 3. 3, because there is no x, right? Acha, where there is no x, can I say that there the power of x is 0? I can Yes. say that, right? Where the x Yes, is sir. there, I can say definitely there x is there maybe, but the power is 0. So x to the power 0, it has become 1. So it is x free term. So whenever they are telling us to find out the x free term, what we should be looking for? We should be looking for x to the power 0. Correct or not? Clear what we should be looking for? We should be looking for x to the power 0. Now, when I can get x to the power 0? See, if I have x cube, then into 1 by x cube. If the power is same over here, then I can say what will happen? X to the power 3 as divided by is there, minus 3. So it will be x to the power 0. So when the power, these two power will equal each other, at that term, we know that we will get x free term. That means x to the power 0. So this one we will apply now in case of solving example 6, okay? So at first we have to expand it. X plus 1 by x square. X plus 1 by x square whole to the power 6. Okay. Up to fourth term. Okay. Sir, 1 minute, I have one doubt, sir. Sir, এখানে লেখা আছে fourth term. Fourth term এর পরে কি আমরা প্লাস দিয়ে ডট ডট লিখতে হবে নাকি না লিখলেও চলে? এটা একটু কনফিউজ। বলেই দিছে expand up to fourth term. ওইটুকু লিখে ফিনিশ, এর পরে টার্ম থাকলেও you don't have to put dot dot. ওকে স্যার। ওকে, বাট যদি করো fourth term বলে দেয়নি, বলছে জাস্ট এক্সপান্ড করো, কিন্তু তোমাকে এরপরে মনে করো বের করতে বলছে ফাইন্ড দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ x স্কয়ার। এখন x স্কয়ার এর কোএফিসিয়েন্ট থার্ড টার্মে যাওয়ার পরে তুমি x স্কয়ার এর কোএফিসিয়েন্ট পেয়ে গেছো, এর পরেরটা তোমার আর এক্সপান্ড করতে হবে না, তুমি প্লাস দিয়ে ডট ডট দিয়ে দিতে পারো। ওকে ওকে স্যার। So the first one will be x to the power 6 plus 6c1 x to the power 6 minus 1 to the power 1 by x square 1. Okay, now we should be looking for equal power of x, right? So আমরা একটু এখানে দেখি যে equal power of x পাইছি কিনা। x to the power এখানে কি হবে? x to the power এটা 5 হবে and এখানে হবে into 1 by x to the power 2. 5 আর 2 they are not same. So we did not reach our target yet, we have to move forward. So let us move forward. So next will be 6c2 x to the power 6 minus 2 and it will be 1 by x square to the power 2. Right? Now let us see x to the power how much? X to the power 6 minus 2 is 4 into, here we have 1 by x to the power 2 to the 4. So here we have got our desired situation. Here is this term. Now for sure I can say that this term is going to be the x free term because এখানে x to the power 4 minus x to the power 4, it will be x to the power 0. Okay, but আমরা এখনো থামতে পারবো না because কোশ্চেন আমাদেরকে বলে দিয়েছে we have to expand up to fourth term. ধরো কোশ্চেন এটা বলে দেন এই যে expand up to fourth term, just বলে দিয়েছে find the x free term, তাইলে এতটুকু লিখলে বাস, এরপরে প্লাস দিয়ে ডট ডট দিয়ে দিলে হবে। বাট যেহেতু এখানে কোশ্চেনে বলেই দিয়েছে মিনিমাম ফোর্থ টার্ম পর্যন্ত তোমার এক্সপান্ড করতেই হবে, তো ইভেন দো ইউ হ্যাভ রিচড ইওর গোল, এই যে আইডেন্টিফাই দ্য এক্স ফ্রি টার্ম, তারপরেও তোমার কি করতে হবে? যাইতে হবে আরেকটা টার্ম লিখতে হবে। 1 2 3 তিনটা টার্ম হয়েছে, আরেকটা টার্ম লাগবে। So that will be 6c3 x to the power 6 minus 3 and 1 by x square to the power 3.
Okay, then you don't have to put dot dot because they have mentioned that expand up to fourth term only. Okay, so after that, what you have to do? X to the power 6 plus 6c1. It will have. Give me just 1 minute, okay? Okay, so 6c1 is 6. Then we have x to the power 5, and here we have x square. So 62. What is the value of 62? 15. 15 x to the power 4 into 1 by x to the power 4. আর আপনার সামনে আসলে কেন এটা ক্লিয়ার দেখা যায় না? অসুবিধা না, আমি সরে যাব। 63 এটার ভ্যালু কত? 20. Okay. Okay. Now x to the power 6 plus 6. এটা আমরা এভাবে আসলে চাইলে কাটাকাটি করে দেখা দিতে পারি। x স্কয়ার দিয়ে x to the power 5 কে কাটলে এখানে কি থাকবে? 3টা x বাকি থাকবে, তাই না? 2টা x দিয়ে 2টা x কাটা যাবে, বাকি 3টা x বাকি থাকবে। বেটার হচ্ছে এভাবে না কাটাকাটি করা। ওকে, জাস্ট মনে মনে তোমরা ধরে নিতে পারো, অর এলস এভাবেও লিখতে পারো। ওই যে আমরা এক্সপোনেনশিয়াল লগারিদমে শিখছি না, যে x to the power 5 divided by x square, তো এখানে আমরা লিখতে পারি 5 minus 2 because divided by আছে, তাহলে 5 এর থেকে 2 এটা মাইনাস হবে, প্লাস 15 এখানেও x to the power 4 minus 4 এভাবে যদি দেখাতে পারো ব্যাস 20 x to the power 3 minus 6। ওকে, তারপর হচ্ছে x to the power 6 plus 6 x to the power 3, okay, then 15 x to the power 0 plus 20 x to the power minus 3. Then x to the power 6 plus 6x cube plus x to the power 0 means 1, so it will be 15. Then plus it will be 20 divided by x cube. I hope you understand. যেহেতু এখানে পাওয়ার ইনভার্স আছে, ইনভার্স মানে 1 বাই হয়ে যাবে। ও তোমরা অনেকে বলতে দেখতে পারতেছো না। Now you can see, x to the power 6, 6x cube, 15. This is the x return. So, and it will be x inverse 3. So, x to the power 3 will be in the denominator, 20 divided by this one. So, after that you will write, we can see that the third term is the x return, which is 15. Okay. So, এটা লিখে দিলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। Clear? Yes, sir. And we can see that it has already been arranged in the descending power of x. Maximum x to the power 6, then it is decreasing x cube, then x to the power 0, then x to the power minus 3. It is gradually decreasing. So it is already arranged in descending order. You don't have to do anything for that. Okay. So what we learned from this example, we learned that whenever we have to find out the x return, we have to be looking for x to the power 0, right? Wherever we get x to the power 0, we can say that that is x return. Okay. So example 7, I think you can do this because similar problem we have solved in 10.1. Now I want to discuss about factorial and about NCR. Okay, about NCR. We already have used this one, NCR, and we know how to find out the value of this one. But what is equal to this one? What is NCR? NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. This exclamatory sign is called factorial here. Factorial. Okay. Now, what does this factorial mean? Let me explain it. If I say 5 factorial, then that means it is the product of all the numbers starting from 5 up to 10. Sorry, up to 1. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. And if I say that 6 factorial, what does this mean? 6 factorial means 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That means any factorial you say,
That factorial means starting from that number, you will multiply all the number up to 1. So this is factorial, the meaning of factorial. Okay. Now, see an interesting thing. স্যার ফ্যাক্টরিয়াল মিনিংটা আবার বোঝান তো। Factorial means 5 factorial means starting from 5, you will multiply all the number up to 1. ওকে ওকে 6 factorial means starting from 6, you will multiply all the number up to 1. Okay. Now, tell me, can I write this one as 6 into 5 factorial? Can I write this equation? See, 6 into starting from 5, all the number up has been multiplied up to 1. This is what is 5 factorial, right? So can I write this one or replace this one by 5 factorial? Yes. Yes, sir. Yes, I can do this. Okay, obviously. Now, similarly, this 5 factorial can be written. See, 4, starting from 4, we are multiplying all the number up to 1. That is 4 factorial. So it can be written as 5 into 4 factorial. 5 into 4 factorial. I can easily write it because this is the multiplication or the product or of starting from 4 up to all the number that is up to 1, right? So it can be written in this way. So from here, what can we understand, or what can we, as a make an assumption? Okay, let us say we have n factorial. This n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. খেয়াল করো, যদি আমরা এখানের কথা বলি, 5 factorial হচ্ছে 5 into তার আগের নাম্বারের factorial, correct? আগের নাম্বারটা কিভাবে পাই? 1 মাইনাস করলেই পাওয়া যায়। 6 factorial is equal to 6 into তার আগের নাম্বারের factorial. 6 এর আগের নাম্বার কিভাবে পাওয়া যায়? 1 মাইনাস করলে পাওয়া যায়। So according to that, can I write this n factorial is equal to n into n এর যে আগের নাম্বার তার factorial, এবং আগের নাম্বারটা কিভাবে পাওয়া যায়? 1 মাইনাস করে পাওয়া যায়। তো কারো কোনো ডাউট আছে এটাতে? স্যার বুঝি না, আবার বুঝান। এখানে 6 factorial কে আমরা কি লিখছি? যে নাম্বারের factorial সেই নাম্বারটা ফার্স্টে লিখছি, রাইট? ইয়েস। ইনটু তার আগের নাম্বার, 6 এর আগের নাম্বার কি? 5. 5, সেটার ফ্যাক্টোরিয়াল। তার মানে যে কোনো একটা নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু সেই নাম্বারটা ইনটু তার আগের নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল। আমি কি এটা বলতে পারি? স্যার এর আগের গুলো কেন হবে না? হবে, 4 3 2 1 এগুলো লেখা যায়। তো এইভাবে আমি কি এই জিনিসটা বলতে পারি যে n ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু যে নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল সেই নাম্বারটা লিখছি ইনটু তার আগের নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল, আগের নাম্বারটা -1। সো আমি কি এটা এভাবে বলতে পারি? Yes, sir. কারো কোনো ডাউট থাকলে এখনই বলো, বিকজ এটা না বুঝলে সামনের অঙ্কগুলো বুঝবা না। 10.2 এর অঙ্কগুলো এটার উপরেই বেস করে। তো এখানে বুঝছি, স্যার। ঠিক একইভাবে আমরা এখন আরো কিছু জিনিস শিখবো। ধরো আমাদের কাছে আছে কি n minus 2 factorial। এই জিনিসটা শেখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। n minus 2 factorial কে কি লেখা যাবে? আসো আমরা যেটা শিখছি সেটা সেভাবে লেখার চেষ্টা করি। আমরা জানি যে নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল সেই নাম্বারটা ফার্স্টে লিখতে হয়। তো ঠিক আছে, এখানেও আমরা n minus 2 এর ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু ফার্স্টে আমরা কি লিখবো তাইলে? n minus 2 লিখবো। কারো কোনো অবজেকশন আছে এটাতে? স্যার n লিখবেন না কেন? বুঝি নাই কি? n দেখছি তো n না, only n, বাইরে only n থাকবে, ভিতরে n মাইনাস। যখন n এর ফ্যাক্টোরিয়াল, n এর ফ্যাক্টোরিয়াল হইলে n লিখবো আগে, তারপরে n এর যে আগের নাম্বার সেটার ফ্যাক্টোরিয়াল। এখন তো n minus 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, এখানে যেটার ফ্যাক্টোরিয়াল সেই না সেটা লিখি এখানে ফার্স্টে না। তো এখানে n minus 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, তাইলে আগে n minus 2 লিখবো না? n কেন লিখবো? ওকে। Yes, sir. আমার কথাটা কি বোঝা যাচ্ছে না? বুঝছি। যেই নাম্বারের বুঝতে পারছি। ফার্স্টে সেই নাম্বারটা লিখবা। n এর ফ্যাক্টোরিয়াল হইলে n লিখবো, n minus 2 এর ফ্যাক্টোরিয়াল হইলে n minus 2 লিখবো, n minus 100 ফ্যাক্টোরিয়াল হইলে ফার্স্টে n minus 100 লিখবো। দেন ওকে, এটার পরে লিখবো যে নাম্বারটা লিখছি তার আগের নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল লিখবো। তো n এর আগের নাম্বার হচ্ছে n minus 1। যে কোনো একটা নাম্বার থেকে তার আগের নাম্বারটা পাইতে হলে তুমি -1 করতে হবে না?
Yes. তো তাইলে এখন এটার পরে কত লিখবো দেখি বলো তো? n minus 2 minus 1. ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। n minus 2 minus 1. n মাইনাস যে নাম্বারটা আমাদের এখানে আছে সেটার থেকে 1 মাইনাস, তো এখানে আছে n মাইনাস 2, n মাইনাস 2 থেকে আরো 1 মাইনাস করলে মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল। দ্যাট মিন্স এটাকে লেখা যায় n মাইনাস 2 ইনটু n মাইনাস 3 ফ্যাক্টোরিয়াল। কারেক্ট অর নট? এই জিনিসটা লিখতে পারাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অনেককেই যখন আমি বলি যে n মাইনাস 2 এর পরে কি হবে, ওরা বলে যে স্যার 1 যদি আমরা মাইনাস করি 2 থেকে 1 মাইনাস করলে তো 1 হয়, তাইলে এটা n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল হওয়ার কথা। নো, তুমি মাইনাস 2 থেকে স্যার মাইনাস মাইনাস প্লাস হয় না, স্যার মাইনাস মাইনাস প্লাস। স্যার এখানে ওকে আমি বুঝলাম, তাহলে এখানে তো ব্রেকেট আছে না, n minus 2 দেন ব্রেকেট দেন আপনার -1 আসবে না ফর্মুলা অনুযায়ী? হ্যাঁ, তাহলে ওয়েট দেখতে পারি স্যার, এটা কি ব্রেকেটের ভিতরে কি 1 কে নেওয়া যাবে? n minus 1 এটার ব্রেকেটের ভিতরে? অবশ্যই এটা তো ব্র্যাকেটের ভিতরে। আপনি যে নিছেন n minus 2 minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল সেটা থেকে 1 মাইনাস, এখানে যেটা ফ্যাক্টোরিয়াল সেটার থেকে 1 মাইনাস। মাইনাস 1টা তো ব্র্যাকেটের ভিতরেই, তাই না? জি ভালো মতো ওকে শিখো। ওকে আমি আবারও বলতেছি, দরকার হয় আজকে সারাদিন আমরা খালি এটা নিয়ে গবেষণা করবো, নো প্রবলেম। বাট এটা যদি আজকে ভালো মতো শিখে ফেলি পরে আর প্রবলেম হবে না। এটা যদি আজকে তাড়াহুড়া করে ক্লাস করে চলে যায় পরের ক্লাস কিছু বুঝবে না। তো প্লিজ সবাই আমাকে কনফার্ম করো যে এটা বুঝতে পারছো। যদি কারো কোনো ডাউট থাকে এখন বলতে হবে, এখন, পরে না। স্যার এক্সপ্লেন আবার করেন। স্যার একটা মিনিট স্যার, আপনি -2 বাদ দিয়ে -3 দিয়ে এক্সপ্লেইন করুন। ওকে, n minus 3 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা ইকুয়াল টু লিখতে চাও? স্যার এটা করলে ভালো হবে, n-2 টা সবার গারবার লাগতেছে, n-3 টা দেখো। এখানে করো n minus 3 ফ্যাক্টোরিয়াল, যেটা ফ্যাক্টোরিয়াল ফার্স্টে সেই নাম্বারটা লিখে ফেলো। n minus 3 এর ফ্যাক্টোরিয়াল না, সো n minus 3 লিখে ফেলছি। কারো কোনো অবজেকশন আছে এখানে? না স্যার। এরপরে যেটা করব, ওকে স্যার, n minus 3 এর আগের নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল। তো n minus 3 এর আগের নাম্বারটা কিভাবে পাওয়া যাবে? n minus 3 থেকে আরো 1 মাইনাস করে দিলে না তার আগের নাম্বারটা পাওয়া যাবে? হ্যাঁ স্যার। তো তাইলে n minus 3 minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, দেন এটাকে কি লেখা যায়? n minus 3 into n minus 4 ফ্যাক্টোরিয়াল। ইয়েস স্যার, ওকে স্যার। স্যার বুঝতে পারছি তো স্যার। আর কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলতে পারো। আফসারউদ্দিন, তুমি বুঝতে পারছো? আচ্ছা স্যার, এইভাবে লেখা যাবে না? প্রথম ধরেন Yes, আমরা sir. n minus 2 দিলাম, ওকে, দেন ব্রেকেট, দেন থার্ড ব্রেকেট দিয়ে না সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে n minus 2, আবার ফার্স্ট ব্রেকেট দিলাম, আবার মাইনাস, আবার 1 দিয়ে আপনার আবার আরে থার্ড ভাই, এটা ব্রেকেট ফর্মুলার মতো লিখছে। কেন? ইমন না স্যার, আমাকে আমি বলো যে দরকার ব্র্যাকেট কি? কেন দিবা তুমি? ব্র্যাকেট স্যার, দেওয়ার আমি দরকার বুঝতে কি? কথা বলতেছি। স্যার এখানে তো আপনার n দেন -1 আছে না? হ্যাঁ, বুঝি নাই। আপনার তো আবার এখানে ব্রেকেটের তো তুই কেন? ব্রেকেট দিয়ে করলে তো সেমই আসে না, ওইটা দিয়েও তো করা যাবে না। আমি এইভাবে করেছিলাম প্রথমে। আমাকে কষ্ট Exactly. কেন করবা? তুমি হ্যাঁ, ওটা- ভাত প্লেট থেকে নিয়ে এভাবে সরাসরি খেতে পারো। এভাবে সরাসরি না খেয়ে ব্র্যাকেট দিয়ে এদিকে ঘুরাইতে তারপরে এনে কেন খাবা? আমাকে বলো, একটা এক্সপ্লেনেশন দাও। যেটা বলতেছো ওটা যদি আরো ইজি হয়, আই উইল অ্যাকসেপ্ট ইট এন্ড আই উইল ফলো দ্যাট ফ্রম টুডে। ব্র্যাকেট দিলে কোন দিক থেকে ইজি হয়? পরের লাইনে আবার তোমাকে ব্র্যাকেট উঠায় সেম এই লাইনটাই লিখতে হবে। তো ডাইরেক্ট যদি আমরা এই লাইন লিখতে পারি, কেন ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা আবার লিখবো? এটা আমাকে তুমি কনভিন্স করো। তুমি যদি কনভিন্স করতে পারো তাহলে এখন থেকে আমি ওইভাবেই ফলো করবো। বলো। না স্যার, জাস্ট আমি লিখছিলাম আর কি, আপনি লেখার আগে আমি আগে লিখে ফেলছিলাম। ও আচ্ছা, তুমি যেটা লিখছো এটা কারেক্ট কিনা সেটা জাস্ট কনফার্ম করতেছিলা। জি 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 ওকে দেন, ওকে, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, ওভাবে লিখলেও হবে। তুমি কিভাবে লিখছো? তুমি লিখছো n minus 2 দেন -1 এভাবে লিখছো, তাই না? জি স্যার, এভাবেই। ওকে, এরপরের লাইনে তুমি ব্র্যাকেটটা উঠাই n minus 2 -1 লিখছো, নো প্রবলেম। ওকে, তোমার যদি ওভাবে বুঝতে ইজি হয় তাহলে ওকে, ইউ ক্যান রাইট, নো প্রবলেম। ওকে আরেকটা লিখতে পারলেই হলো। ওকে, ব্র্যাকেট দিয়ে লিখো আর যাই লিখো। তো এরকম আমরা আরো কয়েকটা প্র্যাকটিস করি। এখন কারো যদি কোন একটা নাম্বারের আগের নাম্বার কত এটা বুঝতে যদি অসুবিধা হয়, তাদের জন্য আমি শুধু নাম্বার লাইনের কনসেপ্টটা একটু এক্সপ্লেইন করব, ঠিক আছে? শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের, মনে করো এই যে আমি বললাম যে n minus 5 ফ্যাক্টোরিয়াল,
এখান থেকে আমি মুখস্থর মতো লিখে দিতে পারি n-5 ইন্টু n-6 ফ্যাক্টোরিয়াল। আমি এটা ডাইরেক্ট লিখতে পারি, কারণ আমি জানি -5 এর আগের নাম্বারটা হচ্ছে -6। তোমরা হয়তো অনেকেই মাথায় এটা আসবে না, অনেকে হয়তো ভাবতে পারো 5 এর আগের নাম্বার তো 4, 5 এর আগের নাম্বার 6 কিভাবে হয়। এটা বোঝানোর জন্য আমরা নাম্বার লাইনটা খেয়াল করব। দেখো, একটা নাম্বার লাইন যদি আমি এখানে ড্র করি, তোমরা অলরেডি নাম্বার লাইনের কনসেপ্টের সাথে আই গেস ফ্যামিলিয়ার। 0 1 2 3, it will continue up to infinity, then এদিকে -1 -2 -3 -4 -5 -6। এখন আমি যদি তোমাকে বলি 3 এর আগের নাম্বারটা এটার রাইটে থাকবে না লেফটে থাকবে, বলো তো? লেফটে। লেফটে। Left. নাম্বার আমি তোমাকে বললাম তার আগের নাম্বারটা ডেফিনেটলি লেফটে থাকবে, নট রাইটে। রাইটে হচ্ছে পরের নাম্বার, লেফটে হচ্ছে আগের নাম্বার। এখন আমি যদি তোমাকে বলি, মনে করো -5, তুমি এখন -5 এ আছো, -5 এর আগের নাম্বারটা এটার লেফটে আসলে না পাওয়া যাবে? यस। তার মানে সেটা -6। তো তাইলে -5 এর আগের নাম্বার হচ্ছে -6, তো এই কারণে আমি এটা ডাইরেক্ট এখানে লিখে দিতে পারি। কিন্তু তোমাদের অনেকেরই যদি এটা বুঝতে অসুবিধা হয়, তোমরা যেভাবে আমি করে দেখাইছি না, যে n মাইনাস, এই যে এখানে হবে 5 আর কি, তাইলে ঠিক আছে n-5, দেন n-5 এর থেকে আরো -1 করে তোমরা 6 আনো। তোমরা এইভাবে করো, অসুবিধা নেই। একটু এক লাইন বাড়তে লিখে করো, বাট ভুল করিও না, কারেক্টটা লিখো। ওকে, বুঝতে পারছো? আমি যেরকম এটা ডাইরেক্ট লিখতে পারি, তোমরা যদি এটা ডাইরেক্ট না লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নাই। তোমরা এটা থেকে ফার্স্টে ওই লাইনটা লিখবা, ঠিক আছে? কোন লাইনটা লিখবা আমি বলি। তোমরা লিখবা n-5 ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু n-5 ইনটু n-5 -1 ফ্যাক্টোরিয়াল। তাইলে এবার এখান থেকে লেখা যাবে n-5 ইনটু n-5 আর -1 মিলে -6 ফ্যাক্টোরিয়াল। তোমরা একটা লাইন বাড়তি লেখো, কোনো অসুবিধা নেই, বাট কারেক্টটা লিখো। ওকে, আর একটা সময় আমি জানি ভালো করে, তোমরা যখন এটা প্র্যাকটিস করতে থাকবা কন্টিনিউয়াসলি, দেখবা যে একটা সময় তোমরা এখান থেকে ডাইরেক্ট এই লাইনটা লিখতে পারতেছো, তখন আর মাঝখানের এই -1 করে যে লাইনটা সেটা লিখে দেখাতে হবে না। ওকে, তো আর যদি কারো এখনো কনফিউশন থাকে যে কিভাবে -5 এর আগের নাম্বারটা -6, এই নাম্বার লাইনটা কন্টিনিউ চিন্তা করলেই হবে। -5 এর পরের নাম্বার হচ্ছে -4, বাট আগের নাম্বার -6, -6 এর আগের নাম্বার -7, -7 এর আগের নাম্বার -8, এভাবে যেতে থাকবো আমরা। ওকে, যাই হোক। আচ্ছা, আর এনসিআর এর যে বিষয়টা, 6 মিনিট আছে, এই টাইমের ভিতরে আমি শুধু এনসিআর ইকুয়াল টু যে ফর্মুলাটা লিখছিলাম সেটা আমি তোমাদেরকে প্রুফ করে দেখাবো যে কেন এটা এভাবে আমরা লিখতে পারি। খেয়াল করে দেখো, আমরা লিখছিলাম কি, NCR is equal to হচ্ছে n ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল। এই জিনিসটা আমরা লিখছিলাম, তাই না? কিভাবে এটা আমরা লিখতে পারি খেয়াল করো। আমি যদি তোমাকে বলি 6C2, কি লিখলাম? 6C2। তাইলে এই হিসাবে এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা কি লিখতে পারা উচিত? 6 ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল, r মানে হচ্ছে নিচে যেটা আছে সেটা, 2 ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল, উপরেটা মাইনাস নিচেটা ফ্যাক্টোরিয়াল। সো এখানে হবে 6 - 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, 6 - 2 ফ্যাক্টোরিয়াল। এবার আমরা দেখি, তোমরা ক্যালকুলেটরে এটার ভ্যালু অলরেডি বের করে ফেলো। 6C2 কত আসে? 15। লিখে রাখো, আমরা দেখি যে এবার ওই রাইট হ্যান্ড সাইডটা 15 পাই কিনা। ওকে, 6 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি? 6 ইনটু 5 ইনটু 4 ইনটু 2, সরি 3 ইনটু 2 ইনটু 1। 6 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 6 এর থেকে শুরু করে আগে সবগুলা নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন। 2 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 2 থেকে শুরু করে 1 পর্যন্ত সবগুলা নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন। দেন 6 - 4 কি? 4 ফ্যাক্টোরিয়াল। সো 4 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি? 4 ইনটু 3 ইনটু 2 ইনটু 1। তো এবার আমরা দেখি যে কি কি কাটাকাটি করা যায়। এখানে ব্র্যাকেটটা দেওয়ার দরকার নেই, বিকজ ব্র্যাকেট দিলেও মাল্টিপ্লাই বোঝায়, তাহলে এমনি তো মাল্টিপ্লাই আছে। তো দেখি কি কি কাটাকাটি করা যায়। ফার্স্ট অফ অল আমরা 1 কেটে ফেলি, 1 না কাটলেও হয় আসলে। 2 আর 2 কাটাকাটি যায়, 3 আর 3 কাটাকাটি যায়, 4 আর 4 কাটাকাটি যায়, তাই না? দেন 2 দিয়ে 6 কে কাটলে এটা থাকে 3। তাইলে দেখো নিচে 1 বাদে আর কিছু নাই, তো 1 দিয়ে ডিভাইড করা না করা এটা তো সেম। আমরা দেখি উপরে কি আছে, উপরে 5 আছে। 3 5 কত? 15। তার মানে ইট ইজ প্রুফ যে আমরা এটা ইকুয়াল টু এটা চাইলে লিখতে পারবো। কারো কোনো সন্দেহ? তুমি চাইলে আরো একটা স্যার আমরা কষ্ট করে স্যার এত বড় না করে স্যার ওইটা ডাইরেক্ট লিখলেই তো হয় না। 6C
গুড কোশ্চেন। এটা তো অনেক বড় হয় না? আমরা 6e2 এর ভ্যালু ডাইরেক্ট বের করে ফেলতে পারি, তাই না? ক্যালকুলেটর দিয়ে বের করে ফেলতে পারি। কিন্তু 10 Yes, sir. তে আমরা কিছু অঙ্ক এরকম করব যেগুলাতে আমরা এই যে পাওয়ার কত, এই যে এই nটা কোথা থেকে আসবে? x plus y হোল টু দি পাওয়ার n, এখানে যত ভ্যালু থাকে সেটাই আমরা এখানে বসাই দেই। কিন্তু কিছু কিছু অঙ্ক সামনে আমরা করব যেগুলাতে এই n এর ভ্যালুটা দেয়া থাকবে না, আমাকে n এর ভ্যালুটা বের করতে হবে। তো n এর ভ্যালু যদি তুমি এখানে না জানো, এই ভ্যালুটা না জানলে ক্যালকুলেটর দিয়ে বের করতে পারবা না। তখন এবার এটা তোমাকে হেল্প করবে কিভাবে এটা। স্যার আমাকে ক্যালকুলেশনটা আবার দেখান তো কিভাবে কাটাকাটি করছেন। কাটাকাটি তুমি না হয় এভাবে করো, কাটাকাটি না করে তুমি 6 ফ্যাক্টোরিয়ালও তুমি ক্যালকুলেটর থেকে বের করতে পারবা। তো এই সাইনটা কোন বাটনের উপরে আছে সেটা একটু দেখো, আমি আসলে ভুলে গেছি, আমার কাছে ক্যালকুলেটর নাই তো আমি এই কারণে মনে করতে পারতেছি না। এই যে এরকম একটা সাইন ইয়েলো কালার কোন একটা বাটনের উপরে থাকবে, কোন বাটনের উপরে কেউ একটু বাইর করো তো। স্যার এখানে x মাইনাস x ফ্যাক্টোরিয়াল আছে। হ্যাঁ x ফ্যাক্টোরিয়াল এরকম একটা সাইন থাকবে, এই যে x ফ্যাক্টোরিয়াল এরকম, এটা কোন বাটনের উপরে? এখানে আরেকটা যেমন আছে, শিফট। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্সে একবারে প্রথম দিয়ে। আচ্ছা একটু সবাই চুপ করো, যে কোনো একজন বলো, কে বলবা? মোড সেটআপের নিচের বাটনটা। কোনটা? কিসের নিচে? মোড সেটআপ। সেই বাটনটার কোনো নাম নাই বা ওখানে ওইটাই লেখা x ফ্যাক্টোরিয়াল? Sir, x minus 1, like x to the power minus 1. টু দি পাওয়ার -1। ওইটার উপরে লেখা যে মানে x ফ্যাক্টোরিয়াল, তাই না? হ্যাঁ ইয়েলো কালারে। ইয়েস। জি স্যার। ওকে, তাইলে আমি বলি কিভাবে করবা। তুমি মনে করো 6 ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু বের করতে চাও, 6 ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু কত তুমি জানতে চাও, কি করবা তুমি জানো? 6 প্রেস করো, করছো? তারপরে শিফট দিয়ে ওটা শিফট দিয়া ওই x টু দি পাওয়ার -1 বাটনটা প্রেস করো। 720 আসছে। 6 ফ্যাক্টোরিয়াল আসছে। ইয়েস। sir. এবার ইকুয়াল বাটন প্রেস করো। 720। 720. অ্যাকচুয়ালি 720 কিনা সেটা চাইলে আমরা চেক করতে পারবো কিভাবে। 6 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে আমরা জানি 6 ইনটু 5 ইনটু 4 ইনটু 3 ইনটু 2 ইনটু 1, মাল্টিপ্লাই করো সবগুলা। 6 5 যা কত? 720 আসে স্যার। মাল্টিপ্লাই করলে কত? 120। 120 এর সাথে 3 মাল্টিপ্লাই করলে 360, 360 এর সাথে 2 মাল্টিপ্লাই করলে 720, 720 এর সাথে 1 স্যার মাল্টিপ্লাই। এখনো আমি বুঝি নাই স্যার। হায় হায় রে। আচ্ছা আমি 6 দিলাম, দেন x minus 1 দিলাম, 6 into the না power দিব X কিছুক্ষণ পরে। minus 1 না। তাহলে শিফট প্রেস কর, শিফট। শোনো এ ভাই একটা 6 দেন শিফট। লেফট কর্নারে শিফট আছে, লেফট কর্নারে। আরে এ ভাই আচ্ছা ওয়েট স্যার, আচ্ছা শিফট টিপ দিলাম, দেন একটা মিনিট আমি তোরে দেখাইতাছি। এ দেখ এখানে শিফট, এই যে এই বাটনটা শিফট। তার লাস্ট 1 মিনিট বাকি আছে। এটা ওকে কিভাবে প্রেস করো? প্রথমে 6 6 shift x তারপর x টু দি পাওয়ার -1 এটা প্রেস করো, তারপরে ইকুয়াল বাটন প্রেস করো। কারো জানে না শিফট কই স্যার। হয়ে গেছে স্যার, হয়ে গেছে। ওকে হয়ে ওকে গেছে। ওকে বাস, হইছে স্যার। দেন 1 মিনিট বাকি। আজকের ক্লাসটা ভালো মতো রিভিশন দিবা, কালকের ক্লাসে নাইলে কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। ওকে, সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ স্যার। টেস্টিং ছিল আজকেরটা। স্যার